Ну, я сегодня хотел бы Je voudrais vous parler а, aujourd'hui пообсуждать de несколько противоречий, которые quelques накопились по contradictions теме устойчивого развития. И в sur первую le очередь я sujet хотел бы du développement сосредоточиться durable. Je на voudrais en том, premier что lieu происходит в сфере энергетики. me concentrer sur la sphère de А, l'énergie. Вот начну я с того, что покажу всем этот Je график. commence Я его par vous периодически montrer cette показываю. graphique que je montre А, de temps en temps, Здесь qui изображена динамика и reflète структура la dynamique et la мирового потребления structure энергии. de la Мы видим, consommation что за последние globale, 30 лет globale de l'énergie. Et nous объем voyons bien потребления que энергии sur в les мире 30 dernières вырос années, более чем в полтора euh, раза. Причем le росло все. volume de consommation Это d'énergie и уголь, a это вот plus que оранжевые блоки, triplé. и Et жидкие топлива, cela это красные блоки, и concerne природный газ, toutes les sources синие d'énergie. блоки, C'est le и charbon en jaune, безуглеродная le энергия. pétrole en rouge, le gaz Под naturel en безуглеродной bleu энергией здесь et les понимается énergies сумма libres de carbone атомной, en vert. гидроэнергии, а также Pour возобновляемых источников la энергии. somme de Так вот, l'énergie, вся nous драма avons заключается в ici том, toutes les что за sources последние mélangées. 30 лет, Et le drame несмотря на est le те suivant. новости, Sur les которые мы 30 dernières читаем années, об malgré успехах tout в ce qu'on сфере lit dans les возобновляемой journaux энергетики, sur le вот succès суммарная du доля développement возобновляемой durable, энергии за последние 30 лет la part оставалась практически totale неизменной. Это de статистический факт. l'énergie libre Она du колеблется carbone в reste районе immutable. 19%. Вот Elle это в est черной autour линии de показывается. Несмотря на то, 19%, c'est что у ce qui нас, montre значит, la ligne масса различных noire. инициатив, Malgré организаций les возникла, nombreuses был Киотский initiatives des протокол, было organisations, Парижское le protocole соглашение. de По Kyoto, факту l'accord у de нас Paris, сейчас доля malgré безуглеродной tout энергетики cela, даже ниже, чем она la была part в de 90-е годы. l'énergie libre de Хотя она carbone растет в последние десятилетия, est même это тоже plus petite действительно факт. qu'avant, bien qu'elle s'accroît peu à peu Ну и, pendant les конечно, 10 dernières сейчас années. строится целая масса Et bien sûr, nous сценариев. avons А, aujourd'hui toute une Эксперты, série разные de экспертные организации scénarios пытаются développés par понять, des organisations, как des можно этот experts тренд развернуть, qui essaient de чего можно comprendre ожидать. comment on peut И, в développer принципе, сейчас cette мы tendance, ce à выделяем quoi on peut s'attendre. примерно три кластера сценариев Aujourd'hui, nous pouvons развития мировой distinguer энергетики. Они trois продемонстрированы вот на левом groupes графике. Это de все scénarios доступные на montrés данный момент sur публичные la сценарии graphique из à самых разных gauche. Ce sont tous les организаций. scénarios qui sont Можно publiquement условно выделить disponibles. первую категорию. On Это peut сценарий nommer la инерционного première развития или сценарии, которые catégorie, предполагают c'est le выполнение développement только тех inertique qui мер ne политики в сфере prévoit энергетики, в сфере que климатического des mesures регулирования, politiques которые dans la régulation утверждены на данный politique ou момент dans в l'énergie виде каких-то qui бумаг. Да, вот они на existent бумаге à l'heure изобразительны. actuelle comme des Это documents. серые линии. Voilà, Второй ce sont les кластер lignes сценариев. Я их grises. условно называю Le deuxième groupe сценарии des scénarios, выполнения je les appelle les целей. scénarios de а, réalisation Вот des это то, что называется objectifs. национально определяемые вклады в Парижское соглашение. Это то, On что parle страны des заявляют contributions свои цели, которые они nationales à выполнят в l'accord de рамках Paris, Парижского donc соглашения. les И objectifs есть третий annoncés кластер par des сценариев, États это наиболее signataires. амбициозные сценарии. Et le troisième groupe des Это то, что scénarios les plus называется net ambitieux, zero, ce или qu'on на appelle пути к net net zero, zéro, или это donc la сценарии устойчивого politique развития мировой экономики euh, и du энергетики. Вот это зеленый développement кластер. durable de А, l'économie, l'énergie Они как бы вот mondiale. по объему Ce выбросов groupe vert, СО2 de стремятся point de vue к des нулю émissions, к serедине века. voilà, vise à zéro И на émission правом графике vers le milieu du siècle показано courant. то, как эти Sur сценарии la выглядят с graphique точки à зрения droite, nous экономики. voyons les mêmes Существует scénarios. индикатор, который De point de уже vue упоминался économique, в il existe des выступлениях indicateurs que ранее. mes collègues ont Это déjà соотношение mentionnés. затрат на энергию C'est к la ВВП. relation des dépenses Считается, и это en эмпирически énergie показано в au Райдербо, PIB. что если этот Et индикатор il a été превышает démontré que 11%, si cet то это вот уже indicateur все, dépasse это край, 11%, когда cela veut dire экономика не qu'on может est себе au позволить bord, qu'on такой est au объем seuil затрат на энергию. И d'une crise любой où l'économie экономический рост ne peut устойчивый pas se permettre прекращается. И, une соответственно, если мы un tel оценим niveau de вот эти dépenses кластеры en énergie сценариев с точки et tout zрения данного développement durable индикатора, s'arrête. то Si оказывается, on что
estiment ces scénarios du point de vue de cet indicateur. Les scénarios verts dépassent de beaucoup la limite de 11%. C'est pourquoi on peut les considérer comme non réalisables. Les scénarios gris sont normaux et les bleus disent que pendant les 30 prochaines années, le monde doit exister à la limite du possible de point de vue économique. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer que même les scénarios bleus, en regardant la façon de mettre en place les politiques, les actions prises sur les marchés d'énergie, même ces scénarios bleus sont soumis à un risque, sont menacés. Et la possibilité de ce que le monde suive des trajectoires amenant à un développement durable ne semble pas très élevée. Pourquoi? Comme un point de départ, je vous proposerai ces deux graphiques. À gauche, vous avez les émissions de carbone de CO2 par kilowatt-heure dans toute une série des pays. Et nous voyons clairement que plus haut est la part de l'énergie renouvelable et nucléaire et du gaz naturel, je le souligne comme une ressource naturelle, mais la plus écologique, le plus haut est cet indicateur. De ce point de vue, l'énergie renouvelable, l'énergie nucléaire, le gaz naturel contribuent grandement à la diminution des émissions. Alors, voyons plus en détail. Voici la structure pour l'énergie nucléaire. Ici, nous avons la structure de la consommation de l'énergie libre de carbone. Les petites colonnes vertes correspondent à l'augmentation de l'utilisation d'énergie solaire et éolienne. Mais le soleil et le vent ne font que remplacer la part diminuante de l'énergie nucléaire. Et globalement, nous avons la même situation que j'avais montrée au début. La part globale, la part totale de l'énergie libre du carbone reste la même. Je voudrais porter mon attention profonde au marché gazier et ce qui se passe à la conséquence des événements de cette année sur ce marché en Europe. Sur ce diapositive, vous avez la ligne foncée qui montre le prix du pétrole et la ligne bleue qui montre le prix du gaz naturel. Si l'on regarde période par période l'histoire de ce marché, avant 2009, les contrats à long terme d'approvisionnement en gaz naturel dominaient sur ce marché. En 2009, on a eu le troisième package énergétique qui est un instrument anti-monopoly qui proposait de distribuer les compagnies énergétiques en Europe qui proposaient de libéraliser le marché du gaz et du pétrole. Et un des objectifs informels, c'était le développement du marché du gaz et la dissociation des prix du gaz des prix du pétrole. C'est ce qui avait été fixé, qui était une pratique courante dans les contrats à long terme pour le gaz naturel. C'est à partir de ce moment où nous voyons
le développement assez actif de la vente spot en Union européenne. Quand ce type de vente commence en 2009, c'était un vrai événement parce que la crise internationale financière battait son plein et les prix du pétrole avaient atteint $140 et puis après ils ont chuté. Et donc, dans les contrats de long terme, il y a un lag de 6 ou 9 mois. Alors, nous avions sur le marché du pétrole et de gaz la situation suivante. À cause de la crise financière, les prix ont tombé d'une façon assez significative, alors que les prix fixés dans les contrats de gaz et associés au prix de pétrole avec ce lag de 6 ou 9 mois étaient trop élevés. Et les entreprises européennes avaient eu l'impression que le marché de vente spot leur assurerait des prix plus bon marché. Et ils ont mis beaucoup d'efforts dans le développement de ce marché. Mais la situation où les prix spot étaient moindres que les prix des contrats n'a pas duré longtemps et l'a été terminée après l'incident sur Fukushima au Japon, où le Japon a arrêté ses réacteurs nucléaires, ce qui a fait monter les prix avec plus de fournissement de l'énergie au Japon. Pendant plusieurs années, malgré la domination de la vente spot du gaz, les prix du gaz suivaient la dynamique des prix du pétrole. Donc, ils s'élevaient et ils se diminuaient. Ils se diminuent ensemble. Donc, il n'y a pas eu vraiment de rupture de cette association des prix du gaz au prix du pétrole. Elle n'arrive qu'en 2021 où les prix de gaz ont battu ces records, des prix d'énergie électrique aussi, et tout le monde suivait les nouveaux records établis par ces prix. Et ensuite, la situation s'est aggravée comme conséquence de la crise entre la Russie et l'Ukraine, où, suivant les actions qui empêchaient l'arrivée du gaz russe en Europe, il y a eu un déficit de l'offre et les prix ont vraiment changé dans une autre direction, dans un autre sens qu'attendu, mais c'est dissocié des prix du gaz. Ce diapositive, à mon avis, est un des plus importants de mon intervention. Je voulais le montrer. Il essaie d'expliquer pourquoi cela s'est passé, de ce que je viens de raconter. Quand le marché spot du gaz européen était en construction, il s'appuyait sur une expérience positive et réussite de construction du marché spot aux États-Unis. Aux États-Unis, ce processus avait commencé longtemps plus tôt, en 1978, avec la loi sur la politique sur le gaz naturel. C'était la naturalisation de la rente du gaz naturel aux États-Unis, mais les conditions d'entrée sur les marchés américains et européens étaient très différentes. Aux États-Unis, il existait des ressources propres du gaz naturel assez considérables dans des gisements
de moyenne ou grande taille. Там было довольно большое количество частных компаний, которые, собственно, эти месторождения Plusieurs de nombreuses compagnies разрабатывали. privées, Соответственно, это довольно entreprises были privées хорошие условия exploitaient ces для gisements, рынка, большое ce количество qui donnait des bonnes поставщиков природного conditions газа, au большое marché количество avec plusieurs потребителей природного газа. fournisseurs du Соответственно, gaz там naturel, был avec beaucoup de бездискриминационный consommateurs доступ également. для Il y avait трубопроводной l'accès инфраструктуры. non Трубопроводная инфраструктура discriminatoire стала à отдельным l'infrastructure субъектом. des Ну и были gazoducs организованы qui площадки, étaient un то acteur есть à биржевой part торговли, de ce marché. да, Il y где avait газ aussi начал des продаваться. Фактически plateformes там de действительно vente произошла où либерализация le рынка. gaz Но était в vendu Европейском et Союзе le marché ситуация avait été была libéralisé. кардинально La другой. situation Вся dans история l'Union развития européenne рынка était tout à fait континентальной différente. Европы опиралась L'histoire du на développement des импортные marchés de поставки l'Europe природного continentale газа с s'appuyait гигантских и sur сверхгигантских les месторождений из importations России, du gaz из naturel Норвегии, из venant Алжира. de la Потом Russie, там du появились Norvège, d'Alger. поставщики СПГ, тот же самый Ensuite, Кипр, on a например. eu des fournisseurs de И в этих условиях GNL. вот этот вот Et свободный dans ces либерализованный conditions, рынок, ce он marché выглядел libre et как libéralisé нечто инородное. То apparaissait есть comme стартовые quelque условия chose не подходили d'étranger. для него. Ну, или, по Les крайней мере, conditions существовал риск, d'entrée что n'allaient pas pour ce он marché. Il y avait может не en tout подойти. cas un risque que ces Более conditions ne soient того, pas в Европейском suffisantes. Союзе En plus, практиковались dans l'Union ограничения на européenne, il определенные existait коридоры une поставок природного pratique газа, de в том числе из limitation des России. fournissements du gaz naturel, y Далее, compris что venant еще de происходило, la да, Russie. что Ensuite, d'autres facteurs qui ont joué dans вот cette affaire. ранее вот эти вот контракты долгосрочные на Du поставки tout, природного газа, ces contrats de вообще long какая terme функция у них была? pour Это le gaz была функция naturel, ils avaient инвестиционного une инструмента. fonction Имея долгосрочный d'instrument контракт, d'investissement avec un иностранная contrat компания, которая à long поставляет природный terme, газ на une дефицитный entreprise рынок Европы, étrangère где нет своих fournissant ресурсов, le gaz она naturel, с этим контрактом могла пойти в банк, elle взять pouvait кредит venir и à la запускать banque, проект. И у se компании faire un была crédit гарантия, et что lancer в un течение projet. следующих там, Et 20 или cette 30 лет entreprise у нее avait будет la гарантированный garantie приток de доходности. voir А у un потребителя была revenu гарантия, что он stable точно pour получит plusieurs années à этот venir. природный газ. Voilà. Et le Но consommateur avait сейчас, за la последние garantie десятилетия, de devoir от многих газовых ce контрактов gaz европейские approvisionné. Mais pendant компании la dernière отказались. décennie, les grands И еще один тренд был acteurs это du gaz снижение naturel sont partis. продолжительности этих Et en газовых plus, контрактов. une autre Ну tendance и еще touchait à один la фактор, durée de ces который contrats, стоит qui est отметить, devenue plus это то, courte. что происходило с Un электроэнергетикой. autre élément, c'est la situation dans la sphère de Если мы l'énergie. возьмем рынок США, Si nous то prenons там le действительно, marché да, américain, есть поддержка il возобновляемой existe энергетики, vraiment une aide, un и soutien какие-то мощности, они à оказываются l'énergie невостребованными. renouvelable et Ну, невостребованные и невостребованные. То есть там не certaines было никаких принудительных possibilités массовых de leur закрытий utilisation мощностей. ils В n'étaient Европе же pas наоборот. demandés en Были demande. приняты политические Alors qu'en решения Europe, о on закрытии avait угольных и атомных pris des электростанций, décisions и politiques фактически вся pour la энергетика начала fermeture des базироваться на centrales à связке charbon возобновляемые источники et à энергии hydrocarbures и природный et газ, где природный газ les выступает гарантом énergies поддержания renouvelables надежности se sont энергосистемы, placées au если centre de и ce système, tout avec le gaz если naturel, существуют où le gaz перебои с naturel était un возобновляемой garant энергетикой, de да, ce там какие-то système погодные en условия. cas de rupture de fournissement. И таким образом, вот если подвести, как если резюмировать все, что Ainsi, pour résumer, сделали европейцы, то pour ce они qui est de l'Union создали européenne, такой рынок, на l'Union котором européenne a créé un отсутствуют marché какие-либо инструменты sans надежных, instrument гарантированных de поставок импортных, garantie fiable pour les и livraisons при этом существуют depuis факторы, l'étranger, которые могут привести к et en parallèle повышению avec des спроса facteurs в те или qui iные peuvent периоды contribuer à la hausse de la времени. demande И à certaines единственным périodes. следствием здесь Et donc, la могут conséquence, la быть seule conséquence высокие цены на газ. Это то, possible, что мы увидели. ce sont bien les prix élevés, Значит, вот ce que если l'on a вы vu думаете, d'ailleurs. что это мы сейчас такие умные постфактум Si vous pensez que обсуждаем события и пытаемся это проанализировать и nous sommes объяснить, то là это не так. Значительная très часть этого sages à слайда parler взята из a книги 2007 posteriori года.
du contexte précédent, eh bien, ce n'est pas le cas. Un livre en a parlé, un livre qui avait été publié bien avant la mise en œuvre du troisième paquet énergie, il y a 15 ans. On a parlé de ces conséquences éventuelles dans un grand nombre d'études. Quand j'étais encore à l'université, j'ai lu ces études et j'en parle à mes étudiants désormais. Donc, il s'agit là de faits objectifs, faits bien connus de notre communauté d'experts en tout cas. Donc, cette hausse des prix si conséquente pour nous, ce n'est pas du tout absurde. La structure du marché du gaz naturel de l'Union européenne a créé les conditions pour cette situation. Alors, quelles conséquences? Pas très joyeuses. Tout d'abord, l'économie européenne. Selon les estimations de Bruegel, une entreprise belge, donc l'Union européenne a dépensé plus de 100 milliards pour remplir les structures de stockage de gaz, alors que Gazprom touchait quelques 40 milliards avec un pic à 55 milliards. Donc, pour les années 2015-2021, comparer ces chiffres. Deuxièmement, là aussi un trait important, en cherchant à remplir les dépôts de stockage, l'Union européenne a en quelque sorte en tout cas, l'a fait au détriment du reste du marché mondial et souvent des livraisons destinées aux pays en développement étaient réorientées vers l'Union européenne. L'Union européenne rachetait ce gaz et les producteurs payaient évidemment des pénalités à leurs clients initiaux, mais les prix le permettaient. Et donc, dans certains pays, on a assisté à des pénuries cette année. Donc, les pays émergents tardent de ce fait à renoncer à l'énergie carbonée, au charbon notamment. Et donc, désormais, malheureusement, pour la fourniture d'électricité, on est obligé d'utiliser du charbon, avec les conséquences que l'on sait pour les émissions de gaz à effet de serre. Autre conséquence, si on parle de l'économie russe, en l'occurrence, les sanctions. Les sanctions qui ont rendu certains aspects de notre décarbonisation impossibles, limitant le potentiel de décarbonisation par ailleurs pour d'autres aspects. Donc, sur ce transparent, j'ai cherché à montrer les différentes mesures de réduction des gaz à effet de serre possibles dans notre pays. Ces mesures sont nombreuses. Vous avez la liste très large. En vert, vous voyez les mesures qui ne subissent aucune conséquence en lien avec les sanctions. En orange, les mesures désormais plus compliquées à mettre en œuvre, et en rouge, les mesures que ne pourront sans doute jamais être mises en œuvre à cause des sanctions, dans le contexte actuel en tout cas. Donc, grosso modo, la moitié de ces mesures, d'une manière ou d'une autre, pâtissent de cette situation. Et sur cette diapositive, vous voyez les scénarios d'émissions. En Russie, nous avons une stratégie de développement économique avec de faibles émissions, donc 3 scénarios. Scénario d'inertie, que l'on n'envisage même pas, et le scénario cible en bleu. Alors, si l'on essaie d'évaluer l'effet des sanctions avec le ralentissement économique que l'on
constate actuellement, eh bien, on se retrouve avec le scénario du milieu, le scénario en violet. Oui, nous pourrons réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais le succès sera mitigé, pas celui que l'on pourrait atteindre sans les sanctions. Et donc, tous ces exemples que j'ai cherché à vous montrer dans ma présentation montrent à quel point ces objectifs, en tout cas tels qu'ils sont déclarés, ces objectifs de développement durable, en réalité, ne sont pas durables à cause de différents facteurs, différentes mesures qui sont prises, notamment par les pays développés dans le cadre des sanctions et de la géopolitique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Chers collègues, j'ai une question, en effet. Que doit-il se passer pour que le marché du gaz européen devienne un marché acheteur plutôt que vendeur, comme actuellement? Une chose très simple, à mon sens. Mais il faut établir un dialogue, un bon dialogue. Au cours de ces 10 dernières années, nous n'avons vu que des efforts de la part des entreprises européennes de renoncer, de limiter les livraisons. Et cela ne concerne pas uniquement la Russie. Prenons le cas de l'Algérie, la situation est comparable. Donc, il faut trouver un compromis pour que cette collaboration soit bénéfique pour tous, que l'on s'écarte de l'imposition des conditions. Merci beaucoup, mais permettez-moi de me répéter, nous avons un marché donc vendeur, il y a le déficit, il y a la demande de l'autre côté. Avant, il y a eu une période où les pays européens, acheteurs, donc, pensaient qu'ils pouvaient faire comme bon leur semblait. Voilà, cette question de compromis dans la situation actuelle est plutôt absconce. Quel compromis est-il possible? Sommes-nous, en Russie, intéressés par le changement sur le marché européen qu'ils nous payent ou effectivement il faut trouver un compromis? Nous comprenons bien que la situation actuelle est effectivement très difficile. Dans les présentations sur l'économie, l'on a dit nous n'avons plus besoin d'autant de recettes provenant des exportations, mais si l'on se détache du contexte actuel et que l'on envisage l'avenir, bien sûr, on ne pourra pas complètement renoncer au gaz naturel. Il nous est nécessaire, même si l'Union européenne cherche à renoncer au gaz, mais ce gaz restera essentiel sur le marché européen aussi, même si l'Asie sera effectivement le marché le plus important. Et donc, il faut trouver les moyens pour l'Union européenne, les consommateurs européens, de s'approvisionner à des prix abordables. Oui, l'on envisage la possibilité de passer au gaz naturel liquéfié pour concurrencer l'Asie, mais quel sera le résultat? Les prix du gaz naturel seront très élevés pendant très longtemps. Pour moi, c'est très clair. Il y a une alternative. Impliquant notamment les livraisons par gazoduc depuis la Russie notamment. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas revenir au statu quo en paix, mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, le gaz naturel est livré à l'Union européenne via l'Ukraine. C'est absurde que cela puisse paraître. Et les capacités de ce système
sont largement suffisants pour livrer tout le gaz russe qui avait été livré auparavant à l'Union européenne à l'UE. Donc, nous avons de la marge pour trouver un consensus politique, puisqu'il s'agit effectivement d'accords politiques. Je me permets une remarque historique, si vous me le permettez aussi. Je sais, quand j'ai commencé à me pencher sur cette question à l'Institut de l'économie, en 1974, nous étudions, j'étais étudiant à l'époque, nous étudions un rapport rédigé par M. Menchikov en 69, 67, pardon, un gisement a été découvert, un gisement de gaz en pleine crise énergétique aux États-Unis. Et les Américains ont proposé un projet qui s'appelait Nord Star, donc construction d'un gazoduc, un terminal de gaz liquéfié et un autre terminal aux États-Unis. Tous ces documents étaient disponibles il n'y a pas assez longtemps sur le site du Congrès, en accès libre. Mais pourquoi ce projet a-t-il capoté? Les Américains demandaient un retour immédiat. L'Union soviétique a opté pour la solution peu chère, disons, et c'est là que l'Allemagne et l'Italie ont proposé une solution de paiement immédiat. Et nous avons effectivement consenti sans étudier les risques futurs, sans étudier les alternatives. On a choisi l'option béton, pour ainsi dire. Donc oui, il faut sans doute impliquer une troisième force en Afrique, au Brésil peut-être, qui permettrait de rééquilibrer la composition de ce marché. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, de notre côté, nous devons développer ces nouvelles voies alternatives, notamment de livraison de gaz naturel liquéfié. C'est là aussi très, très clair. Nous en parlons depuis des années maintenant. Et il est temps de le faire. Une remarque de ma part également. Quand on se demande que faire, eh bien, une autre question suit qui doit le faire? Personnellement, je pense que nous n'avons rien à faire. En dehors de ce que vient de dire mon collègue, nous devons développer nos propres capacités, améliorer nos technologies. Ces technologies de gaz naturel liquéfié sont intéressantes à plusieurs titres. Pour ce qui est de l'Europe, on connaît le dicton, l'histoire ne nous apprend rien, elle nous punit pour nos erreurs, c'est tout. Monsieur Kluchevski nous disait l'Europe nous était donnée pour qu'on apprenne à vivre avec notre propre cerveau, mais oui, effectivement, il y a eu des erreurs, notamment celles portant sur le projet américain. Il faut apprendre de ces erreurs. Excusez-moi, oui, effectivement, la situation est la même pour l'électricité chez nous. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de problèmes. Le vendeur, il ne faut pas l'ouvrir. Alors, dans sa présentation, Andrei nous a montré donc les graphiques et les tableaux d'engagement volontaire des différents pays. Et là, on parle de choses tout à fait raisonnables, n'est-ce pas? Ces États, quand ils se sont engagés, ont sans doute cherché à calculer d'une manière ou d'une autre, à calculer justement ce coût, quelques 10% au maximum, pas plus en tout cas, la part de l'énergie dans les dépenses, dans le PIB.
Nous savons que les États-Unis ont mis beaucoup de temps à revoir leurs engagements. M. Biden vient d'arriver et il a inclus dans ce paquet l'énergie atomique. Les États-Unis, d'ailleurs, le clament depuis le début. Ils seraient capables d'atteindre les objectifs, mais avec l'énergie atomique, évidemment. Et cette histoire du marché de gaz aux États-Unis nous montre, lorsqu'il existe un marché concurrentiel, les choses se passent d'elles-mêmes. Oui, il peut y avoir des erreurs, oui, il peut y avoir des écarts, mais le marché rétablit ces écarts en créant les bonnes conditions. En Union européenne, on a donc cherché à supprimer le charbon et l'énergie nucléaire, et on a devant nous un tableau de Répine. Catastrophe, donc. Donc, je pense que vous avez bien fait de mentionner cette question. Je vous remercie. Alors, je voudrais revenir sur un point que Jacques a souligné hier. À propos de l'importance dans les budgets français des postes de communication. Et il me semble que là, je vais poser ma question dans ce sens. On entend beaucoup parler en France d'un plan carbone comme un moyen d'économiser de l'énergie et ainsi être plus indépendant. Est-ce que, à votre avis, cette solution est une stratégie viable ou est-ce Карбонный баланс, на ваш взгляд, является ли адекватной стратегией? C'est fini. Est-ce que c'est une stratégie viable ou une stratégie de communication? Вот этот углеродный баланс с расчетами, на ваш взгляд, является ли адекватной стратегией? Просьба переводчика, вы можете еще раз попробовать перевести вопрос? Je peux répéter. Переводчику, к сожалению, очень плохо слышно спикера. Я слышу примерно 2 слова из 3. Пытаюсь восстановить. Можем последовательно попробовать вопрос перевода? Давайте попробуем последовательно. Donc, je vais répéter en résumant. On entend beaucoup parler en France de la mise en place d'un pass carbone dans la population pour limiter l'utilisation de l'énergie. Et donc, pour créer une indépendance par rapport à l'approvisionnement énergétique russe. Est-ce que cette stratégie est viable, à votre avis, ou est-ce qu'une nouvelle stratégie de communication? Во Франции говорят сейчас на данный момент о разрешении, углеродном разрешении, так называемом, которое будет задаваться населению по потреблению электроэнергии. И цель — сократить потребление и таким образом обеспечить независимость от российских поставок. Как вы думаете, это действительно одна из возможных стратегий или это просто, пиар такой? Можно я прокомментирую? Чего имелось в виду? Речь об углеродном налоге, который предлагается ввести для населения. Для того, чтобы переложить, то есть обеспечить независимость Франции в энергопотреблении. Да, то есть фактически переложить за счет населения. Вы считаете, что эта стратегия жизнеспособна или нет? Понял, спасибо. На мой взгляд, все, что должно делаться, должно работать на повышение качества жизни людей. Если принимаемые меры вредят качеству жизни людей, то, наверное, elles se font au détriment de ce niveau de vie. Je ne pense pas qu'il s'agisse là de mesures rationnelles.
Merci beaucoup. Большое спасибо. Je vais maintenant passer la parole à Антон Пижев. L'impact des Передаю sanctions слово Антону Пижеву, который нам расскажет о влиянии санкций на отраслевое развитие.